कर दो खालसे दा तुसी आसमान खाली, चिट्टे बाजां उडारियां लोहणियां ने, साडी धरती ते आउणा बंद कर दो, नीले घोड़े ने टापां पाउणियां ने। सिख किसे दा कदे हक मारदे नहीं, गल्लां साफ तुहानूं समझाउणियां ने, वापस अपनियां इत्थों करो फौजां, इत्थे खालसे ने छोणियां पाउणियां ने। ये वड्डी धार्मिक तब्दीली जिहड़ी है, ये समाजिक तब्दीली का भी एक वड्डा दरवाज़ा खोल रही है। जदों असीं देखते हैं कि दलित समाज जिसनूं नैगेट करने की कोशिश की है, उस दे नाल आके खलोना और जिवें पहुँच है भाई जिहड़े कुछ साडे जात अभिमानी किस्म के लोग सी, उन्होंने भी ये रियलाइजेशन जरूर शुरू हुई है कि भाई नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। हथियारां दे मामले ते सरकारां दा फैसला सानू गुलामी दा एहसास करवाउण वाला है। सानू शस्त्र गुरु साहब ने बख्शे ने। जिहड़ा वड्डा फिकर सियासी आकावां नूं पिया है, सियासी चें, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 3 महीने दे विच रिजैक्ट हो गई। खास तौर पर जदों संगरूर की सीट खालिस्तानी सोच दे नूं गई, उन्होंने ये नज़र आ रहा है कि भी ये जिहड़ी पावर बिल्ट हो रही है, 24 दे विच पार्लीमेंट दीयां चोणां आउणियां ने, ते जे पंजाब दी फिजा दे विच इवें ही साडी अमृतधारी नौजवानी नशियां तो छुटकारा और उस सारे तो बाद फ्रीडम की गल जिहड़ी कि ये सारे दा करक्स है, ते उन्हां नूं लगदा है कि भी ये तां किवें पंजाब नूं असीं हैंडल करांगे। पंजाब दा मुहावरा लोकधारा विच पंजाब गुरां दे नाम ते जिउंदा है ਅਤੇ पंजाब इत्थे वसदी होंद दा नाम है। खुश होया करो पंजाब तमाम झखड़ां विचों लंघदिआं अखीर अपनी खसलत तो खालसाई सुरत दा जलाल है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वर्ज मैं तुहाडी होस्ट निधम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहती हाँ प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तबसरा जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 23 नवंबर 2022 10 मगर नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, RCN ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਲ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੇ
ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਸਟਾਂਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਧਿਰ ਔਰ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਹੌਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀਵਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚਾਲੇ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਹਰ ਜਪੰਦੇ ਆ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸੌ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੁਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਪਟੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉੱਧਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ। ਦੇਖੋ ਜੀ 30,000 ਪੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਤੋੜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ BBC ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 7 ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਇਮੇਜਿਸ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਰੱਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਔਰ ਬਰੇਵਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਡਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਔਰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ CRPF ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਮੇਜਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਮਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੂ ਔਰ ਬਦਾਮ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994-95 ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਝੁਕਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟਲ 32-34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਡੀਅਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਔਰ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ 117 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਮੰਥਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਸੀ 92 ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਖੇਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਘੜਿਆ ਰੜਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸੀ, ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਲਲਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਪੋਇਟਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਸੀ, ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ UK 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਦੂਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਓ, ਸਭ ਨੌਟੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਵਿਲੇਜ ਰੋਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਰੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੜਾਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਵੀ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਪੁੱਤਰਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਕਟਿਆ ਜਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਬਾਦਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਮਾ ਬਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾਸ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਊਡਸ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਿਹਾੜੀ ਦਊ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਊਆ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜਮਾਲ ਔਰ ਜੋ ਜਲਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਸਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਈ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣਾ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਲ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1980 ਔਰ 1990 ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਨੇ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪਵਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਭਗ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਨ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੀ 80ਵਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ,
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तानी स्कॉलर कह रहे थे सिखों ने नाक में दम कर रखा है इनके। भारत मारने वाले भी उनको सिख हैं जो उनका नुकसान, पर उन्होंने उनकी नाक में दम कर रखा है। मैं कहा ये ट्रिब्यूट होंगे, हालांकि वो अपना खौफ भी ਜ਼ਾਹਰ कर रहे हैं, लेकिन ये गल अज भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस माहौल ਨੂੰ देखते हैं तो एक पासे ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜਾਏ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਔਰ ਜਲਾਲ ਔਰ ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ फाइट बैक करते हैं। और यही नज़ारा अज वो देखने वाला सी। और जिवें असी कल के प्रोग्राम च वेरवे दे नाल जिक्र किया सी कि भाई पड़ावार ये आलमोस्ट 10 दिन तक इन्होंने पहुँचना है अपनी आनंदपुर साहिब। फिर 8 पोह तो जिहड़ा उस मार्ग के उत्ते चलना है गुरु गोबिंद सिंह मार्ग ते, जदों कि गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर का किला छड्डिया और दमदमा साहब तक का सफ़र है वहीर फिर दमदमा साहब तक है। उन्होंने अज जी उदी पूरी रॉयल उसकी विदायगी हुई है खालसा वहीर दी। ये अपने आप दे विच एक बहुत वड्डा उत्साह चाह वाला माहौल सी और सारे पासे अज सारे पासे खबर ही इसकी है और जिस डिसिपलिन दे नाल भी। और मैनू ये लगता है कि भी सारे पीरियड कला यही नहीं भी उन्होंने कॉल है, उन्होंने ऐसा नैटवर्क भी जोड़ा है जिस लिहाज नाल रिज़ार है श्रोमणी कमेटी भी पूरा कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि श्रोमणी कमेटी के उत्ते ये लगातार दूषणबाजियां तो सी एंड राइटली सो कि जी ये जो कुछ पंजाब च जाली गुरु डम और ये पैस्टर और दूजे तीजे ने ये श्रोमणी कमेटी की फेलियर है कि उन्होंने धर्म प्रचार वाल ध्यान नहीं दिता। तो हुण जदों नौजवान उठे ने इस पासे तुरे ने तो श्रोमणी कमेटी के कोल भी कोई होर राह नहीं बचा है। और हौली 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 बाकी भी फॉल इन लाइन करनगे। और इस सारे दे चलदे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 चीज़ां और मैनू ये भी चंगा लगा कि भाई निहंग सिंह जथेबंदियां चों खास तौर पर बाबा राजा राम सिंह जदों असी पंजाब दे विच ईसाई कन्वर्शन की गल देखते हैं तो एक वड्डा तबका जिन्होंने दलित वर्ग कहा जाता है उन्हां दे उत्ते ही फोकस है, उन्हां दा जिहड़े पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस किस्म की कन्वर्जन करवाउंदे ने। पर दूसरे पासे जदों असी निहंग दलों दे विच ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ क्योंकि यही ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ग्रुप ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ किसान लहर ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। क्योंकि ये जो पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर कि जी कोई पब्लिक डिस्पले नहीं होएगा, सोशल मीडिया ते भी नहीं होएगा। और हालांकि सोशल मीडिया ते मोदी की फोटो है कि वो किवें हथियार जिहड़ा डिस्पले कर रहा, तो एक एवं बेचारा गरीब दलित बच्चा जिहड़ा अमृत छक के जिन्होंने प्रधानमंत्री कहते सी उहदे खिलाफ केस रजिस्टर किया कि जी ये कर रहा है। सो ये भी आने वाले दिनों अल्टीमेटली टकरा तो स्टेट के नाल खुले खुले होएगा ही, लेकिन इस पीरीयड च मैं समझदा भी काफ़ी जिम्मेवारी का एहसास साढ़े सारे नौजवानों को भी है, वो इस गल नूं फोकस करके तुर रहे हैं। क्योंकि देखो ये वड्डी धार्मिक तब्दीली जिहड़ी है ये समाजिक तब्दीली का भी एक वड्डा दरवाज़ा खोल रही है। क्योंकि जदों असीं देखते हैं कि दलित समाज जिस नूं नैगेट करने की कोशिश की है उस दे दा नाल आके खलोना और जिवें पहुँच है कि भाई जिहड़े कुछ साढ़े जात अभिमानी किस्म के लोग से उन्होंने भी रियलाइजेशन जरूर शुरू हुई है
ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਣਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2 ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਾਨੇ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਗਾਨੇ ਬਨ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਗਾਨੇ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਗਾਨੇ ਬਨ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਇੰਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਦਿਲ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਤਤਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤਮਾਮ ਝਖੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਮੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਨੇਮ, ਜਪ ਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਣਾਂ ਛੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਭੇਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ,
ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਟਾਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛੋਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਿਕਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਫੇਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਕਿਕਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਈਸ ਘੋੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲ ਇੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਕਾਂ ਤੋਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਮਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ so ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਊ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ